شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف پہنچے ہوئے ہیں اور ابھی تو سائیڈ لائنز پر ملاقاتیں بھی ان کی ہونی ہیں اور ان کا جو پرتپاک استقبال کیا گیا. چین سے دوستی تو ہماری مثالی ہے, زبردست طریقے سے ریڈ کارپیٹ اور بچے بھی پہنچے تھے وہاں, وہ مناظر اگر ہمارے پاس ہیں تو ہم وہ دکھائیں گے. پھر وہاں رشین پریزیڈنٹ بھی پہنچے ہیں, ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات مصافحہ بھی انہوں نے کیا ہے اور کافی زیادہ ایک اچھے ماحول میں یہ اور آپ جو فوٹیج دیکھیں نا, جو باڈی لینگویج ہے وہ اس میں سب کی کتنی رسپیکٹ ہے فار پاکستان اور ہمارے پرائم منسٹر کی, اور بڑے ایک مسکراتے ہوئے اور بڑے ایک اچھے ماحول میں جو ہے نا نظر آ رہا ہے. یہ ملاقاتیں ابھی ہوئی ہیں. آج وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف خطاب کریں گے اور اس خطے میں اور یہ اس ریجن میں جو ممالک جو یہاں پر موجود ہیں ان کی میوچول کوآپریشن کی بات ہوگی, کلائمیٹ چینج کی بات ہوگی, ٹریڈ کی بات ہوگی اور اس خطے کو کیسے مشترکہ طور پر ترقی کی جائے, یہ سب بات ہوگی. لیکن دوسری طرف کوارڈ اجلاس جو نومبر میں ہونے والا ہے بھارت میں, تو اس سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے منع کر دیا کہ وہ نہیں جائیں گے. اچھا, وہ بھارت میں ہونا ہے اجلاس؟ بھارت میں ہونا ہے بالکل وہ اجلاس, اور اس میں ہمارے سمجھو اس یعنی شنگھائی تعاون تنظیم یا پھر اس کے اپوزٹ سمجھو ایک اجلاس سمجھا جاتا ہے جس میں جاپان بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں. تو ٹیرف کے معاملات 50% ٹیرف ان پر لگا دیا ہے, ٹرمپ کا جانا بنتا بھی نہیں. تو ان معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے حامد خان المشرقی صاحب نے, IR ایکسپرٹ ہے. حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. میرے خیال یہ شروعات ہی حامد صاحب یہ فون کال سے کریں گے. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور مودی کے درمیان جو دوریاں آئی ہیں اس کے اندر نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ناراضگی شامل ہے بلکہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں مودی کا اور ان کی گورنمنٹ کا وہ ڈھیٹ پن شامل ہے, جس کے تحت وہ نہ تو یہ مان رہے ہیں کہ ان کے طیارے گرے, پاکستان نے ان کو بدترین شکست دی, نہ ہی مودی سرکار یہ مان رہی ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے اوپر پاکستان نے سیز فائر کیا. تو اس بنا کے اوپر جو ٹرمپ انتظامیہ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے خصوصی طور پر, وہ بھی بڑے نالا اور ناراض ہیں. اور اسی کے اوپر یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوارڈ کے اندر جو اجلاس ہونا تھا دہلی میں, اس میں اپنا جو ہے وہ آنا کینسل کر دیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے بھارت کے لیے, جہاں ٹیرف کے اوپر ان کو بہت بڑا دھچکا لگا, جس کے نتیجے میں اکنامیکلی کئی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں انڈیا میں اور ان کو نئی مارکیٹ دیکھنی پڑ رہی ہے, اور ایک بہت بڑے ریسیشن سے گزرنے کا خطرہ ہے انڈیا کی اکانومی کو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اوورآل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی بنتی ہے, وہ یہ کہ پاکستان نے جنگ نہ تو شروع کی اور پاکستان نے اپنی فتح کے نوٹ کے اوپر جنگ ختم کی. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم پوری خطے کی صورتحال دیکھیں نادیہ, تو یہاں پر جس طرح SCO کے اندر پاکستان کا استقبال کیا گیا پرائم منسٹر شہباز شریف کا, اور جو باڈی لینگویج ہے نریندر مودی کی ایک ہارے ہوئے شخص کے علاوہ کچھ نہیں. اجیت دوول ان کے ساتھ گئے ہیں اور وہ اس بار ان کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے, جس طرح ان کے جے شنکر اور اجیت دوول پوری دنیا میں وہ جو کہتے تھے ہم آنکھوں سے اور مسکراہٹ سے اور اس سے ہم اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں, اس بار وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. جبکہ اس کے مقابلے پر اوورآل پاکستان کا امیج بہت بہتر ہے, پاکستان رشیا تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ان کو کوئی لگ رہا ہے امپورٹنس دے ہی نہیں رہا نریندر مودی کو اس سمٹ میں, کوئی بھی نہیں, نو بڈی از بادرڈ, آئسولیٹڈ, اکیلے سے لگ رہے ہیں. بالکل ڈیفینیٹلی ایسے ہی ہیں, اور ہارے ہوئے شخص کے ساتھ, اور وہ شخص جو ڈیٹ ہو, جو ہندوتو آئیڈیالوجی کے علاوہ کوئی بات نہ کرتا ہو, جس نے اپنے ہمسایوں سے تعلقات خراب کیے ہوں. خالی پاکستان کی بات نہیں, آپ دیکھیں اس کے بنگلہ دیش سے تعلقات, بھوٹان سے, نیپال سے, سری لنکا سے, تمام ممالک سے بگاڑ ہے. اور خود انڈیا کے اندر انٹرنلی راہل گاندھی نے جس طرح اور کانگریس نے جس طرح اصل چہرہ دکھایا ہے مودی کا, اور الیکشن میں دھاندلی کی بات کی ہے, پھر اس کے بعد لوک سبھا میں اور راجیہ سبھا میں جس انداز میں آپریشن سندور کا آپریشن کیا ہے, وہ ان کے منہ پر ایک تمانچے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھنی کی ہے, وہ یہ کہ پاکستان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ جہاں پاکستان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے ٹیرف میں بہت رعایت ملی ہوئی ہے, اس کے نتیجے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں پوری بزنس ایکٹیویٹی بہت تیزی سے بزنس کمیونٹی میں ایکٹیویٹی ہے. وہ چاہ رہے ہیں میکسیمم اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اور وہ پروڈکٹس جو صرف انڈیا سے جاتی تھی ان کا الٹرنیٹ پاکستان سے پیش کیا جائے. اور یہی وہ سفارتی کامیابی ہوتی ہے جو معاشی مضبوطی اور معاشی استحکام کی بنیاد رکھتی ہے. جی اچھا, مجھے بتائیں کہ تیانجن میں مودی بھی ہیں اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی ہیں, اور یہ پاک بھارت جو ٹینشن تھی اس کے بعد یہ پہلا دونوں کا یعنی دونوں ایک جگہ پر موجود ہیں. کیا کوئی ملاقات, مختصر کوئی ایسی ملاقات آپ سمجھ میں ایکسپیکٹ کر رہے ہو سکتی ہے؟
देखिए, इसके ऊपर मेरी बात हुई एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से फॉरेन ऑफिस में, तो उन्होंने कहा कि खुद चाइना की बहुत कोशिश है कि किसी न किसी तरह कोई मुसाफिया करवाया जाए और चंद मिनट की एक मुलाकात कराई जाए, जिसके नतीजे में खित्ते के अंदर टेंशन्स कम हो। देखिए, एक बात तो कंफर्म है कि चाइना हर हालत में चाहता है कि जिस तरह आपको पता है कि ये जो SCO कॉन्फ्रेंस है, ये दुनिया की 44% आबादी पर मुश्तमिल मुल्कों की कॉन्फ्रेंस है। ये दुनिया की 1/3 से ज्यादा दौलत इन इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर ममालिक के पास है, और SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की 3 बड़ी एटमी ताकतें हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके अलावा ईरान और बाकी जो हैं। उस हवाले से ये खित्ते की मजबूत और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसके ममालिक के दरमियान ताउन और कोई बेहतर ताल्लुकात रहते हैं तो एशिया के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो इस हवाले से चाइना की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को बिठाकर कोई हाईएस्ट लेवल के डायलॉग दोबारा शुरू कराए जाएं, ताकि वो जो जंगी जुनून है मोदी का, उसको खत्म करके दोबारा से अमन की बात की जाए। लेकिन सिंध तास मुआहिदा और कश्मीर के मसले के बगैर अब कोई क्वेश्चन नहीं है पाकिस्तान की तरफ से कि कोई बड़ी नहीं। तो मिजाज क्या लगता है, क्या माहौल क्या है नई दिल्ली का और वहाँ ब्यूरोक्रेसी और ये क्या? देखिए, मैं अजीत डोभाल के होते हुए, अमित शाह के होते हुए, जयशंकर के होते हुए, आदित्यनाथ योगी के होते हुए मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई इसकी पॉलिसी में तब्दीली आएगी। मोदी की खुद अपनी जहनीत जो है वो बड़ी हिंदुत्वा है, लेकिन चूंकि प्रेशर है और जिस अंदाज में अमेरिका ने आइसोलेट किया है इंडिया को, इंडिया के पास चाइना से दोस्ती के अलावा चॉइस कोई नहीं, और चाइना ने एक अंदाज से ये शर्त रख दी है गैर इलानिया तौर पर कि पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करें तो हमारी आपकी दोस्ती जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेगी। सो मैं इसको 50-50 से ज्यादा चांसेस नहीं कहता कि कोई मुलाकात। ये स्टेप ही बड़ा मुश्किल है। हामिद साहब, मैं इनका मीडिया भी कभी देखती हूँ शोज, तो 2 बातें उसमें मुझे नजर आती हैं और आप बेस्ट उसका जवाब भी दे सकते हैं। एक तो ये कि जब वो शोज करते हैं अपने, तो ट्रंप के लिए बहुत बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत बुरे। और दूसरा ये एक परसेप्शन वो देना चाह रहे हैं कि जी चाइना हमसे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है और हम जो है करीब आ रहे हैं, इंडिया और चाइना। ये एक परसेप्शन वो अपने लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि जी हमें पसंद तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा उनकी तरफ से झुकाव हो रहा है कि थोड़ा सा हम जो है ना, बिल्कुल ये दोनों चीजें साथ साथ डिस्कस होती हैं ज्यादातर शोज में कि नहीं देखिए अब जरूरत है तो हम लोग अब ट्रेड की तरफ जा रहे हैं, चाइना बड़ा अच्छा हमें वेलकम कर रहा है। ये 2 परसेप्शन, एक तो बदतमीजी, ऊपर से ये। बिल्कुल नादिया, आपको पता है मैं बड़ा रेगुलर इंडियन चैनल्स को पे खुद भी जाता हूं और मैं उनकी जो पैंतरे बदलने की जो आदत है उसके मीडिया की, वो बड़ी क्लोजली देखता हूं। उनका प्रॉब्लम ये है कि वो उनको खुद इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि वो अमेरिका, वो इसराइल, वो ब्लॉक जिसके साथ वो इतने सालों से थे, जिसके वो गुण गाते थे, जिसकी बिना पे वो पाकिस्तान को, हम पंजाबी में कहते हैं तड़ियां लगाते थे, आज उस ब्लॉक से वो हटे हैं। तो अब वो उस ब्लॉक में आना चाह रहे हैं जो चाइना के साथ है, और चाइना की तरफ से कोई ऐसे नहीं कि चाइना की कोई मजबूरी हो। चाइना ये इंडिया को ऑप्शन दे रहा है, फैसिलिटेट करना चाह रहा है कि अगर खित्ते के मसाइल हल कर लो, अगर वो हम पंजाबी में कहते हैं ना कि अगर आप अपनी औकात में आ जाएं तो फिर चाइना, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है कि आप हमारे साथ मिलकर तरक्की करें। आप हमारे जो BRI इनिशिएटिव है, ओबोर इनिशिएटिव है, CPEC इनिशिएटिव है, आप जितनी भी ट्रांजिट और ट्रेड के इनिशिएटिव्स हैं, हमें इंडिया को साथ लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं जब तक कश्मीर और सिंध तास में जो नया मसला खड़ा। तो सर मुझे बताएं कि आज के खिताब में आप ये देख रहे हैं, और जैसे आपने खुद ही कहा कि चाइना ये कोशिश कर रहा है कि खित्ते के ममालिक, और इस खित्ते में तो सबसे बड़ी टेंशन ही कश्मीर है ना, पाक भारत मामला है। तो आप खिताब मुमकिन तौर पर क्या देख रहे हैं? क्लाइमेट पर तो फोकस होगा, ट्रेड पर होगा, कश्मीर की क्या बात होगी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? मेरा ख्याल ये है कि ज़ुहैब, चूंकि ये मुआशी और इक्तिसादी ताउन का एक इजलास है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जरूर कश्मीर समेत खित्ते के तमाम मसाइल का एक ब्रीफ सा जिक्र जरूर करेंगे कि जी अगर इस खित्ते में आपको मुआशी तरक्की चाहिए, इक्तिसादी तरक्की चाहिए और बाकी दुनिया से मुकाबला करना है तो इस खित्ते के मसाइल को हल करना होगा। और उसके अंदर फिर लाजमी बात है कि मेरा ख्याल यह है कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तास मुआहिदा और कश्मीर समेत दीगर भी मसाइल पर बात करेंगे, और एक तरह से हम खुले दिल से ऑफर करेंगे कि अगर आप अमन के लिए हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो हम 2 हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हैं, अगर आप 1 कदम आगे चलेंगे। मकसद ये है कि चाइना की तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि हमने जंग में भी पाकिस्तान का साथ दिया, हम अमन में भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता
सकता है ये जो आप अभी नादिया ने बड़ी अच्छी बात की ना कि जी इंडियन चैनल्स क्या करते हैं, इंडियन चैनल्स के कहने से चाइना अपनी दोस्ती का अंदाज या मेयार नहीं बदलेगा, बल्कि एक क्लियर मैसेज जाएगा कि जी आप इंडिया हमारा दोस्त बन सकता है, लेकिन वो दोस्ती पाकिस्तान से ऊपर नहीं होगी, वो बिल्कुल। पाकिस्तान से और वो बढ़कर यही नहीं शोज में होगी। से बता रहे होते हैं कि भाई चाइना इज नॉट हैप्पी विद पाकिस्तान, उनका Exactly. झुकाव हमारी तरफ है। हालांकि आप जो डिस्प्यूट चाइना और भारत के ओवर लैंड है वो तो है ना अरुणाचल अभी भी, प्रदेश का है, वो तो बिल्कुल है। ऐसी है। तो ये इंडिया को ये भी कैसे हजम होगा कि जिस तरह कश्मीर को उन्होंने आजाद करना है, इसी तरह चाइना ने जो अपना लैंड है वो उनसे लेना है। देखिए नादिया, आधे से ज्यादा लैंड जो है गलवान का जो वादी थी, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर वो जो चिकन नेक का जो एरिया है, उसमें से बहुत ज्यादा कंट्रोल तो ऑलरेडी चाइना ने ले लिया हुआ है। खुद मोदी ने अपनी आवाम से छुपाया हुआ है कि कितने हजार मुरब्बा किलोमीटर इलाका जो है वो चाइना अब हासिल कर चुका है और बाकी भी लेगा, और इसके बगैर चाइना कंप्रोमाइज नहीं करेगा। फिर तिब्बत का मसला है, फिर दलाई लामा का मसला है। सो इस हवाले से इंडिया को बड़ी भारी कीमत भी देनी पड़ेगी अगर वो चाइना के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है, और खुद उनकी आवाम के सामने मोदी क्या जवाब देगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हकायक जो हैं वो मोदी सरकार अपनी आवाम से छुपा रही है, और उनका मीडिया जो है वो शाना बशाना मोदी मीडिया बनकर मोदी का साथ दे रहा है, वरना हकीकत ये है कि बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करके घुटनों पे आकर इंडिया जो है वो चाइना से रवाबत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।